بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ بہت افسوسناک بات ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ آرجیکر میڈیکل کالج جو کولکتہ میں موجود ہے، پوری دنیا کے اندر اس چیز کا چرچا چل رہا ہے، اس واقعے کا چرچا چل رہا ہے، ایک حادثے کا ایک چرچا چل رہا ہے۔ اب اس کو آپ حادثہ کہہ لیجئے یا پھر ایک سازش کہہ لیجئے، جو آپ کی مرضی۔ آج بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں انسانیت کس رخ پر جا رہی ہے۔ آرجیکر میڈیکل کالج کے اندر جو واقعہ پیش آیا اسے حادثہ نہ کہا جائے، یا اسے سازش کا ایک حصہ کہا جائے، یا اسے انسانیت کا جنازہ کہا جائے۔ آج جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، تو کہاں گئے وہ لوگ؟ وہ سارے لوگ کہاں چلے گئے جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ؟ آپ بیٹی پڑھا تو رہے ہیں لیکن بیٹی بچا نہیں رہے، آپ بیٹی کو بچا نہیں رہے۔ آج دیش کے اندر جتنی بھی ماں بہن بیٹیاں ہیں، ان کی عزتیں آج محفوظ نہیں ہیں، ان کی آبرو ان کی عزت آج لوگ پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزتوں پر حملے ہوتے جا رہے ہیں اور مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ آج کیوں ان کی حفاظت نہیں ہو پا رہی؟ آخر کمی کہاں ہے؟ آخر کوتاہی کہاں پہ ہے؟ میں کوئی بہت لمبی چوڑی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گا، آپ بہت اچھے سے واقعیت رکھتے ہیں اور بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ 9 اگست کی رات، یہ وہ رات ہے جس رات ایک عورت کی عزت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جس رات ایک وومن کلچر کو ٹھیس پہنچایا جاتا ہے، جس رات ایک فیمیل ڈاکٹر کے ساتھ گھناؤنا معاملہ کیا جاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر جو سماج کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ڈاکٹر جو سماج کو ان کی صحت واپس کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ڈاکٹر کو بھگوان کی ایک شکل مانتے ہیں، بہت سارے لوگ۔ تو ایسے مقدس لوگوں کے ساتھ، ایسے مہذب لوگوں کے ساتھ اس طرح سے درندگی والا معاملہ کرنا اور ان کی تعداد کو کم کر دینا، جس سے سائیڈ ایفیکٹ یہ نظر آیا کہ آج ڈاکٹر اسٹرائک چل رہے ہیں۔ بہت سارے بیمار لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ نہیں ہو پا رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے۔ تو ایک انسان نے جو عمل انجام دیا ہے اس سے سینکڑوں لوگوں کو تکلیفیں پہنچی ہیں، سینکڑوں بیماروں کو تکلیف پہنچی ہے۔ کچھ ایسے بیمار بھی ہمارے سامنے کیس آئے ہیں کہ ڈاکٹر نہ ملنے کی وجہ سے، بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنا دم توڑ دیا۔ تو یہ سارے سائیڈ ایفیکٹ ہے اس چیز کے۔ اچھا، آج بات کرتے ہیں کہ آج ان کی عزتیں آج کیوں محفوظ نہیں ہیں، اور یہ جو درندے لوگ ہیں ان کی ہمتیں آج کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، یہ کیوں آج اتنے کھلے آزاد ہو گئے ہیں؟ آج ان کا خوف کہاں چلا گیا، ان کا ڈر کہاں چلا گیا؟ آج اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، میں سرکار سے بھی گزارش کروں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کالجوں کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، اسکولوں کے اندر، ہاسپٹلوں کے اندر، اسی طرح میڈیکلوں کے اندر، اور بھی جو سرکاری سطح پہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہے سرکاری سطح پہ یا پھر پرائیویٹ سطح پہ جتنے بھی ہیں، وہاں پر آپ سی سی ٹی وی کیمرہ اویلیبل کیجیے، سی سی ٹی وی کیمرہ کی سروس دیجیے۔ ہر اینگل سے ہر ایک پوزیشن دکھنا چاہیے، چاہے وہ اسٹاف روم ہو، چاہے وہ واش روم کا باہر والا ایریا ہو، چاہے وہ برانڈا ہو، جو بھی ہو، یا گراؤنڈ ہو، ہر اینگل سے وہ حصہ دکھنا چاہیے۔ اچھا، سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کے بعد آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ پہلی فرصت میں ہائی کوالٹی کا آپ سی سی ٹی وی کیمرہ یوز کریں، اچھی کوالٹی کا، عمدہ سے عمدہ کوالٹی کا کیمرہ آپ کو یوز کرنا ہے، اور لائیو مانیٹرنگ کے لیے کم سے کم 5 سے 6 بندے آپ کو ہائر کرنے ہیں۔ 5 سے 6 لوگ جب اس چیز پہ کام کریں گے اور لائیو مانیٹرنگ کریں گے، وہ لائیو چیک کریں گے کیمرہ کہ کون کس وقت کیا کر رہا ہے، کون کس وقت کہاں جا رہا ہے اور کیسے اندر داخل ہو رہا ہے، وہ اس چیز کو چیک کرتے رہیں گے۔ جب بھی انہیں کوئی انہونی دکھے یا کوئی ایسا معاملہ دکھے کہ 4-5 بندے ایک ساتھ گھس رہے ہیں، چہرے پہ مارکس ہے یا بہروپیہ ٹائپ کے ہیں، تو فوراً وہ اس کے اوپر ایکشن لیں، یا کنٹرول روم سے بندے بھیج دیں، گارڈ بھیج دیں، اور بھیج کر ان کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ ان کی شکل و صورت سے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ حادثات ہو سکتے ہیں ان کے آنے کے بعد، یا کچھ عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں، تو آپ ان کی انکوائری کیجیے، آپ جانچ پڑتال کیجیے کہ وہ کس سلسلے میں یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی بری نیت لے کر آئے ہوں گے، کوئی برے ارادے سے آئے ہوں گے، تو وہ اپنے کام کو کبھی کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پائیں گے، وہ اپنے کام کو انجام نہیں دے پائیں گے، کیونکہ موقع واردات پہ آپ جب اپنے بندے کو بھیج دیں گے تو اس میں سے کچھ لوگ پکڑے جائیں گے اور بہت سارے معاملات کی صاف ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کام کو انجام نہیں دے پائیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ اسی وقت پکڑا جائیں گے، اور جب وہ پکڑا جائیں گے تو آپ کو اس کو قانون کے حوالے کر دینا ہے، اس کو پولیس کے حوالے کر دینا ہے، حکومت کے حوالے کر دینا ہے، اور ایسے لوگ اپنی
करतूत की सज़ा भी वो पालेंगे फ़ौरन फ़ौरन। और दूसरी बात ये कि जब भी सीसीटीवी कैमरे में कोई ख़राबी वाक़ हो, कोई कैमरा बंद हो जाए, ऑफ हो जाए या चल ना सकता हो, तो कम से कम 3 से 6 घंटे के अंदर आपको न्यू कैमरा वहाँ लगा देना है या उसकी सर्विस करा देनी है। उसको जल्द से जल्द ऑन कराने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं कि वो 2-2 महीना, 6-6 महीना, सालों-साल भर वो ऐसे ही ऑफ पड़ा रहे। ये बहुत गफ़लती वाली बात होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो ऐसा कोई हादसा या इंसिडेंट उसी जगह पे वाक़ हो जाए जहाँ कैमरा ख़राब था। इसी तरह कोई बंदा सीसीटीवी कैमरे में अगर हाथ देता है या उसको घुमाने की कोशिश करता है, तो उसको फ़ौरन वहाँ पे रोका जाए और उससे बास-पुरस किया जाए कि आप किस नियत से इसको घुमा रहे हैं और किस हक़ से घुमा रहे हैं, आपको किसने इस चीज़ की परमिशन दी है। आप वहाँ पर हर सीसीटीवी कैमरा के सामने आप नोटिस लगा दें कि इसको छूना मना है, यानी टच करना अलाउड नहीं है। कोई बंदा उसको हाथ ना लगाए और उसके अंदर वॉइस सिस्टम डाल दें कि आप अपने कंट्रोल रूम से बैठे-बैठे आप अपना पैगाम जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा सकते हैं और वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ की जो आवाज़ है, वो भी आप अपने रूम में बैठकर सुन सकते हैं। ऐसा सिस्टम आपको वहाँ पे अवेलेबल करना है और ऐसी सर्विस आपको देनी है। तब जाकर कहीं न कहीं इस बलात्कारी का, इस गलत काम का रेशो कम होता हुआ नज़र आएगा और ऐसे फ्रॉडी और ऐसे दरिंदे मार्केट से शॉर्ट होते हुए नज़र आएँगे। जब ये सारी चीज़ें हर एक जगह पे मौजूद होंगी, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो या फिर पुलिस थाना हो या फिर मस्जिद हो, मदरसे हों, स्कूल हो, जहाँ पर भी कोई एक प्लेटफ़ॉर्म है, लोग जमा होते हैं किसी काम को अंजाम देने के लिए या अपना किसी काम को कराने के लिए या वो स्टेशन हो, तो वहाँ पर इस चीज़ को अवेलेबल किया जाए, वहाँ दिया जाए। इस चीज़ की सुविधा वहाँ रखी जाए। सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और उसके साथ-साथ 4-5 बंदे लाइव मॉनिटरिंग के लिए भी होने चाहिए, तब जाकर कहीं ये फ़ायदा आपको पहुँचेगा। ये जो पब्लिक के अंदर एक शऊर पैदा हुआ, तो इससे बहुत सारे लोगों के कामकाज का भी नुकसान है, लेकिन उन्होंने अपने कामकाज को साइड रखकर एक इंसाफ का तकाज़ा करने के लिए सड़क पे उतर गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उन्होंने भी अपने कामकाज को साइड पे रख दिया। तो वो कहीं न कहीं इससे उनके घरेलू ज़िंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इंसान को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अगर आप एक चीज़ अवेलेबल कर देंगे, एक चीज़ की सर्विस देंगे, तो इससे इतने सारे फ़ायदे निकल कर आ सकते हैं। और जहाँ तक बात है उन दरिंदों की, अगर आपके पास इंक्वायरी करने के बाद, तहकीक करने के बाद उनके नाम अगर आ जाते हैं और सही सबूत के साथ आप उन्हें पकड़ लेते हैं, गिरफ्त कर लेते हैं, तो उनके साथ वो रवैया इख्तियार किया जाए, जिससे पूरी दुनिया के दरिंदे हरकत में आ जाएँ और जितने भी दरिंदे लोग हैं इस किस्म के, वो इस काम से तौबा कर लें और आइंदा अपने आप को इस काम से बचाने की नियत कर लें। ऐसी सज़ा उनको दी जाए, या तो उम्र कैद कर दिया जाए या जल्द से जल्द उनको फांसी का फंदा दे दिया जाए, क्योंकि ये दुनिया में रहने के लायक नहीं। उनकी वजह से आज एक फीमेल डॉक्टर, जिनके घर वालों ने बड़े-बड़े ख्वाब देखे होंगे, न जाने क्या-क्या ख्वाब देखे होंगे और डॉक्टर बनाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले होंगे। अपनी औलाद को डॉक्टर बनाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। स्कूलों में पढ़ाना होता है, कोचिंगों में पढ़ाना होता है, ट्यूशन फीस अलग, उनके अखराजात अलग, फिर कहीं जाकर सरकारी जॉब मिले, कहीं जाकर नौकरी मिल जाए। तो इतने सारे अखराजात के बाद अगर उन्हें उनका फल ना मिले, जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे, जिस लेवल पर पहुँचने का वो इंतज़ार कर रहे थे, उसको अगर वो चीज़ ना मिले, तो बताइए उनकी ज़मीर को कितनी ठेस पहुँची होगी, उनके दिलों में क्या गुज़र रहा होगा, उनकी रात की नींदें हराम हो गई। तो ये सारी खुराफात और ये सारे तबाही और नुकसानात इसी वजह से है कि आज हम दरिंदों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। वो खुल्लम खुल्ला आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो जहाँ भी अगर ये लोग आपको मिल जाते हैं, उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए और बनाना है। जभी तो इस्लाम में आप अगर नज़र डालेंगे तो ऐसे लोगों की कितनी ख़तरनाक सज़ाएँ बयान की गई हैं, आप ज़रा उसको देखिए। कहीं पे कोड़े लगाने का ज़िक्र है कि अगर पकड़ा जाए तो उसको 100-100 कोड़े मारे जाएँ, तो उसको रज्म कर दिया जाए, संसार कर दिया जाए ऐसे लोगों को। तो इस्लाम के अंदर इतनी ख़तरनाक सज़ा है। अगर आप ये नहीं दे सकते तो उम्र कैद ज़रूर कर दिया जाए, ताकि वो इबरत का निशान बने और देश की माँ-बहन, बेटियों की हिफाज़त हो सके, उनकी हिफाज़त ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात को ये बातें समझ में आई होंगी और अगर समझ में आई हैं, तो इस बात को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में अपने सवालात रख के पूछ लीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।